Hello everyone, welcome back to Zoo with Grace Life Sciences. This is part 4 of TGSET 2026 PYQ series. సో ఒకవేళ మీరు పార్ట్ 3 అండ్ పార్ట్ 2 పార్ట్ 1 చూడకపోతే ఒకసారి డూ వాచ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఇన్ ద కమెంట్. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. So question number 82. In plant embryogenesis, the large basal cell derived from the lower portion of the zygote will divide and form a highly specialized terminally differentiated embryonic organ is called. So let's see the cells which are present in the embryo. You can see here. So first this is in a zygote. This zygote is zygote after division మనకి two cells form చేస్తాయి, terminal cell and the basal cell. Okay, two cells form చేస్తాయి, terminal cells and the basal cell. So now ఈ టర్మినల్ చూడండి, ఇక్కడ టర్మినల్ సెల్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ, ఈ టూ సెల్ ఎంబ్రియో ఇది. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్, దిస్ ఈస్ అ టూ సెల్ ఎంబ్రియో. సో ఇక్కడైతే టర్మినల్ సెల్ మొత్తం, ఇది సస్పెన్సర్ సెల్. సో దిస్ basal cell is dividing and modifying as an suspensor. Okay, region is called as suspensor. So then you can see here four cell, this two cell embryo is further developed as a four cell embryo, and you can see from this here to this region, this is together called as a suspensor. Okay, so then it will be developing as a globular heart shaped or globular shaped, we call it as a, so this is heart shaped, this is heart shape, and this is the globular shape. Okay, and then complete root and shoot meristem development. So now question, what is the question? So you can see once again what is the question. In the plant embryogenesis, the large basal cell derived from the lower portion of the zygote will divide and form a highly specialized and terminally differentiated embryonic organ. So highly specialized and terminally differentiated from the lower portion of the zygote. You can see this is the upper, terminal cell is the upper portion and the basal cell is the lower portion. Okay, so they are asking about the highly specialized basal cell lower portion. So that is why the answer will be the suspensor. Okay. Okay, if they ask about the upper portion, then we can say that embryo. Okay, we can say that embryo, or we can also tell as an hypophysis. Okay, next question. So I have given here ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు చూసి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇన్ ప్లాంట్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ ద ఫస్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ జైగోట్ ఇస్ అసిమెట్రిక్. అసిమెట్రిక్ డివిజన్ అంటే సో నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈక్వల్ డివిజన్ అన్నట్టు, producing a small apical cell and a large basal cell. So terminal cell apical cell and the basal cell large cell is a basal cell. Okay, so the basal cell divides and differentiate to form a suspensor. Okay, so the suspensor is a specialized organ that connects the embryo to the surrounding material tissue, maternal tissue, functions in nutrient transport, and produce hormones that patterns the embryo. Okay, means it will patterns the embryo on అంటే డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్లో ఉండాలి అనేది హార్మోన్ విల్ రెగ్యులేట్ అన్నట్టు, అండ్ ఇట్స్ టర్మినల్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ డీజనరేట్స్. సో మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటిదంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ దర్ ఇస్ ఫస్ట్ డివిజన్ ఇస్ అసిమెట్రిక్ డివిజన్, అన్ఈక్వల్ డివిజన్. అన్ఈక్వల్ డివిజన్ వల్ల మనకు the above cell is apical small cell and the below cell is large basal cell, and this below cell is large basal cell further divides and developed as a suspensor. Okay, and what is the function of suspensor అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. Functions are nutrient transport, hormone production. It will guide the patterning in the embryo. Okay, next question. So in the next question, it is related to growth and development. You can see here. So assertion and reason. The assertion, the sum of growth and differentiation is known as development. Yes, development in plants is under the control of extrinsic factors only. No. So development will be under the control of both the extrinsic and intrinsic factor. రెండు ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తాయి, ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటిది మనకి అంటే, వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ బేసిక్ ఈజ్, యూ కెన్ సీ హియర్, it is both growth and the differentiation. Growth means increase in the size, and differentiation change in the cell type and function. Means ఏదైతే సెల్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో గ్రో అవుతుందో సైజ్లో, ఆ సెల్ డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది
because differentiate అవుతుంది అని అంటే it is further modifying as a specific type of cells. Okay, as it is modifying ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ లాగా మారుతుంది కాబట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనేది షో చేస్తుంది. సో దాన్ని డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్ అని అంటాము. కామన్ సెల్ కాకుండా, నార్మల్ సెల్ కాకుండా డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్ అంటున్నాం. సో ఆల్ టుగెదర్ డెవలప్మెంట్ ఏంటిది అని అంటే గ్రోత్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై బోత్ ది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, development is controlled by both the intrinsic and the extrinsic. What are the intrinsic factors? Genetic factors. Okay, and the extrinsic factors are the environmental factors like light, water, hormone, so all the sunlight, all these are the external factors. So now the answer will be A is true. Okay, they gave A is true because it is a combination of growth and differentiation, but R is false. Not only the extrinsic factors మాత్రమే కాకుండా extrinsic and the intrinsic factor all together growth ni, all together development ni, um, they will show the development. Okay, the next question is the process of స్పర్మియోజెనసిస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్టేజెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే స్పర్మియోజెనసిస్ స్టేజెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా డెవలప్మెంట్ షో చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఒకసారి మనం ఇన్ డీటెయిల్ చూసుకుందాము. ఓకే, so what is spermiogenesis? First, spermatogenesis is different and spermiogenesis is different. Okay, so spermatogenesis is altogether from primordial germ cell నుంచి మనకి స్పర్మాటోజోవా వచ్చే వరకు మనం అంతా ప్రాసెస్ స్పర్మాటోజెనసిస్ అంటాము. కానీ స్పర్మియోజెనసిస్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పర్మాటిడ్స్ మెచ్యురేషన్ ఇంటూ ద స్పర్మాటోజోవా. సో ఈ స్పర్మాటిడ్స్ అనేటివి ఏంటిది అని అంటే ఆఫ్టర్ మియోసిస్, కంప్లీట్ మియోసిస్ అయ్యాక మనకు ఇలా సర్క్యులర్ ఫామ్లో స్పర్మాటిడ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, విత్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్సైడ్ స్పర్మాటిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ స్పర్మాటిడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దే విల్ అండర్గో సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, సైటోప్లాస్మిక్ మోడిఫికేషన్, గోల్జీ కాంప్లెక్స్ మోడిఫికేషన్. ఈ మోడిఫికేషన్ అవ్వడం వల్ల ఈ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉన్న స్పర్మాటిడ్ విల్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇంటూ ఎలాంగేటెడ్ టైల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఒక స్పర్మ్ లాగా ఇలా with the head and this body part and tail, ఇలా టైల్. సో ఈ స్ట్రక్చర్ సర్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఇలా టైల్డ్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ ఫామ్ నుంచి స్పర్మాటిడ్ ఇస్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఫామ్. ఓకే, ఫుల్లీ డెవలప్డ్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద మెచ్యూర్డ్ ఫామ్. ఓకే, సో ఈ ఇమ్మెచ్యూర్ ఫామ్ నుంచి మెచ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ స్పర్మాటోజోవా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నామంటే స్పర్మియోజెనసిస్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ఈ స్పర్మియోజెనసిస్లో సీక్వెన్స్ ఏంటిది, మరి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ గాల్జీ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, గాల్జీ ఫేజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్రోజోమల్ వెసికల్ ఫ్రమ్ ద గాల్జీ ఆపరేటస్. ఓకే, సో ఈ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంది కదా స్పర్మాటిడ్, ఇందులో అన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయి. మనకి బేసిక్గా నార్మల్ సెల్లో ఉంటాయి కదా, ఆ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్ని స్పర్మాటిడ్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ ఈ స్పర్మాటిడ్లో ఉంటాయి. సో నౌ ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్ అనేది ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అక్రోజోమ్ వెసికల్. ఓకే, అక్రోజోమల్ వెసికల్, దిస్ ఈజ్ నోన్ అట్ అక్రోజోమల్ హెడ్ అని అంటాం కదా స్పర్మ్లో. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమవుతుంది చూడండి, క్యాపర్ ఆక్రోజోమ్ ఫేజ్ అని అంటాం. ఆక్రోజోమ్ ఫేజ్ అని అంటే ఏంటిది? ఆక్రోజోమ్ ఫేజ్ స్ప్రెడ్స్ ఓవర్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇప్పుడు ఆక్రోజోమ్ అనేది ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్ అనేది ఆక్రోజోమల్ ఫేజ్లో ఆక్రోజోమ్ లాగా ఫామ్ అయింది కదా, ఇందులో ఎంటైర్ కంటెంట్ సైటోప్లాజం కంటెంట్ రిమూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది ఎక్కువగా ఆక్యుపై చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెయిల్, ద ఫ్లాజెల్లం డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రియోల్. ఇక్కడ ఈ సెల్లో మనకి సెంట్రియోల్ కూడా సెల్ ఆర్గనల్ లాగా ఉంటుంది కదా స్పర్మాటిడ్స్లో. ఇక్కడ ఈ ఫ్లాజెల్లం ఏం చేస్తుంది? ఫర్దర్ డెవలపింగ్ యాజ్ ఎన్ ద డెవలపింగ్ యాజ్ ఎన్ టెయిల్ ఇక్కడ. ఓకే, నా నెక్స్ట్ maturation phase remodeling of cytoplasm including the elimination of the most of the cytoplasm. సో మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అని ఏంటిదంటే కంప్లీట్గా స్పర్మాటోజోవా ఫామ్ అయిపోవడం. అందులో ఏమవుతుందంటే మనకి సైటోప్లాజంలో ఉన్న కొంత కంటెంట్ అనేది డీజనరేట్ అయిపోతుంది, కొన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేటివి డీజనరేట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అనంటే సైటోప్లాజం కంటెంట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్ అండ్ ద న్యూక్లియస్ కంటెంట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఆ న్యూక్లియస్ కంటెంట్, ఆ సెంట్రియోల్, ఆ మైటోకాండ్రియా అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ ఈ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజమిక్ స్పేస్ విల్ బి కంపెన్సేటెడ్ బై ద దిస్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఆల్. ఓకే,
then ultimately spermiation, release of mature spermatozoon from the fertilized cells. ఓకే, సో ఇదంతా ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. సో మనకు సీక్వెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకు ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా కూడా, కన్‌ఫ్యూజన్‌లో ఉన్నా కూడా మీరు ఇలా చూసుకోవచ్చు. స్పెర్మియేషన్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ కదా! స్పెర్మియేషన్‌కి ముందు మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి మెచ్యురేషన్ ఇది రాదు. మెచ్యురేషన్ నో, మెచ్యురేషన్ నో. సో, ఆబ్వియస్‌లీ స్పెర్మియేషన్ లాస్ట్. దెన్ మెచ్యురేషన్. అండ్ బిఫోర్ మెచ్యురేషన్ మనకేమొస్తుంది? టెయిల్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది. టెయిల్ ఫార్మేషన్‌కి ముందేమొస్తుంది మనకు? అక్రోజోమ్ ఫేజ్, అక్రోజోమ్ హెడ్ ఫార్మేషన్. సో, అక్రోజోమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? గోల్జీ ఫేజ్, గోల్జీ అపెరేటస్. సో, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ క్వెషన్. సో, ఈ క్వెషన్ మనకు టాపిక్ క్లీవేజ్ నుంచి వచ్చింది. డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ క్లీవేజ్ నుంచి వచ్చింది ఈ క్వెషన్. సో, మనం ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో కంప్లీట్ క్లీవేజ్ రిలేటెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అని మొత్తం కంప్లీట్‌గా నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. నేను డిస్క్రిప్షన్‌లో ఆ లింక్ యాడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు చూడలేదు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు వాచ్ దట్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్. అండ్ నౌ విల్ సీ హియర్, ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ చూసుకుందాము. సో నౌ, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవేజ్? బేసికల్‌గా క్లీవేజ్ అంటే ఏంటిది? ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సైజ్. ఓకే. క్లీవేజ్ అండ్ ద మైటోసిస్ సేమ్, కాకపోతే మనకు క్లీవేజ్‌లో సైటోప్లాజం అనేది కంప్లీట్‌గా డివిజన్ అవ్వదు. మనకు మైటోసిస్‌లో కంప్లీట్ డివిజన్ అవుతుంది. ఓకే. మరి మైటోసిస్‌లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్ టుగెదర్ సైజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ కమింగ్ టు క్లీవేజ్ దేర్ ఇస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఓవరాల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో. ఈ క్లీవేజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి? ఎప్పుడైతే డెవలప్‌మెంట్ జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ మైటోసిస్ ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ త్రూఔట్ ద బాడీ, ఆల్ ద డెవలప్‌మెంటల్ స్టేజెస్‌లో జరుగుతుంది. సో, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఒకసారి చూడండి. హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్, that is nothing but the complete cleavage, means the cell is dividing into complete two. So ఈ furrow ఉంది కదా, cleavage furrow, it is dividing this one cell into the two cell by starting from one pole of the cell to the another pole. అంటే కంప్లీట్ డివిజన్ షో చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి. సో ఇట్ మే బి హారిజాంటల్ ఆర్ ఇట్ మే బి, యూ క్యాన్ సీ ఇట్ మే బి వర్టికల్ ఆర్ ఇట్ మే బి హారిజాంటల్ ఉండొచ్చు. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద హోలోబ్లాస్టిక్ ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్. ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్ అంటాము హోలోబ్లాస్టిక్లో ఫర్దర్ టైప్. ఓకే, ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్. హోలోబ్లాస్టిక్‌లో ఫర్దర్ టైప్. ఫస్ట్ హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్, ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్ ఉంటుంది. తర్వాత మీసోలెసిథల్ క్లీవేజ్ ఉంటుంది. ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్ అనంటే ఎగ్స్ ఎగ్స్ ఉంటాయి, ఐసోలెసిథల్ ఎగ్స్. ఆ ఎగ్స్‌లో ఏమవుతుందంటే యాక్ కంటెంట్ అంతా ఈవెన్‌గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ఐసోలెసిథల్ సెల్ అంటున్నాము. ఈ క్లీవేజ్ ఐసోలెసిథల్ సెల్‌లో అవుతుంది కాబట్టి వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఎన్ హోలోబ్లాస్టిక్ ఐసోలెసిథల్ క్లీవేజ్. ఓకే. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆహ్ And isolation is further categorized into radial and the spiral, bilateral, rotational. సో ఇవన్నీ ఎలా అనంటే ఈ క్లీవేజ్ ఫర్రో ఉంటుంది కదా! ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నట్టు. రేడియల్ అంటే ఇది ఏ డైరెక్షన్‌లో అయినా క్లీవేజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పోల్ అండ్ ఎండింగ్ టు అనదర్ పోల్, కంప్లీట్‌గా డివైడ్ చేస్తుంది. స్పైరల్ కూడా అంతే, ఇక్కడ చూడండి. రొటేషనల్ లైక్ స్పైరల్ మూవ్‌మెంట్ లాగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అనలిడ్స్, మొలస్కా అండ్ ఫ్లాట్ వార్మ్స్. అండ్ బైలాటరల్ ట్యూనికేట్స్. బైలాటరల్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్. దానికి ట్యూనికేట్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్. బైలాటరల్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. అండ్ రొటేషనల్ క్లీవేజ్. రొటేషనల్‌లో మామ్మల్స్ అండ్ నెమటోడ్స్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మామ్మల్స్ మనకేముంది? కంప్లీట్ క్లీవేజ్ జరుగుతుంది. హోలోబ్లాస్టిక్ ఉంది. మన ఎగ్ సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఐసోలేసిల్ ఉంది. అండ్ కంప్లీట్ క్లీవేజ్ టైప్ ఎలా ఉంటుందంటే రొటేషనల్ ఉంటుంది. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. అండ్ దెన్ యూ కమ్ టు మీసోలిసిథల్. మీసోలిసిథల్ అంటే ఏంటిది అంటే యాక్ కంటెంట్ అనేది లైక్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. ఓకే. యాక్ కంటెంట్ అనేది చాలా లెస్ క్వాంటిటీలో, మోడరేట్ క్వాంటిటీలో యాక్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఐసోలిసిథల్‌లో రేడియల్ ఒక ఫర్దర్ క్లీవేజ్ డివిజన్ అన్నట్టు. యాంఫిబియన్స్‌లో మీసోలిసిథల్ క్లీవేజ్ ఉంటుంది. మీసోలిసిథల్ ఎగ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ద యాంఫిబియన్స్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి రేడియల్లీ మళ్ళీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సెంటర్, మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది రేడియల్‌గా ఉంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మీరోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్. మీరోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్‌కంప్లీట్ క్లీవేజ్. అంటే ఈ క్లీవేజ్ ఫరో అనేది ఫస్ట్ వన్ పోల్ నుంచి ఇంకో పోల్‌కి పాస్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్‌వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వర్టికల్ ఫరో ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎండ్ పాయింట్ కదా! సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అనంటే మీరోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్, ఇన్‌కంప్లీట్ క్లీవేజ్ అంటాము. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్
Miroblastic cleavage is further telolecital అండ్ టిలోనెస్లో బైలాటరల్ ఉంది అండ్ డిస్కాయిడల్ ఉంది. బైలాటరల్ ఉంది, డిస్కాయిడల్ ఉంది. బైలాటరల్ సెఫాలోపోడ్స్ అండ్ మొలస్కస్ అండ్ డిస్కాయిడల్‌లో ఫిషెస్, రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్. ఓకే. దెన్ సెంట్రోలెసిథల్. సెంట్రోలెసిథల్ ఈస్ ఎంటైర్ వాటెవర్ ద యాక్ కంటెంట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్. ఓకే. సూపర్ఫిషియల్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇందులో టైప్ సూపర్ఫిషియల్. మోస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ మోస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్, డ్రోసోఫిలా అండ్ ఆల్. సో ఇక చూడండి సెంట్రోలెసిథల్‌లో సూపర్ఫిషియల్ అంటే ఈ క్లీవేజ్ అనేది సూపర్ఫిషియల్ సర్ఫేస్‌లోనే అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా యాక్ అన్నట్టు. ఇదంతా యాక్ ఇది యాక్ కాబట్టి ఇదంతా ఏంటిది? ఈ డివిజన్ జరుగుతున్న సెల్స్. ఓకే. దాన్నేమంటున్నాము? సూపర్ఫిషియల్ సెంట్రోలిస్టల్ క్లీవేజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెక్ట్స్. సో, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మ్యాచింగ్‌లో క్వెషన్ వస్తుందండి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మీకు టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ అడగొచ్చు. టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఇచ్చి ఎగ్జాంపుల్ అడగొచ్చు. సో, వన్స్ మనం ఈ క్వెషన్ సాల్వ్ చేద్దాము. చూడండి ఒకసారి. సో, ఇక్కడ చూడండి ఐసోలెసిథల్, రేడియల్. ఐసోలెసిథల్, రేడియల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నాము? చూడండి వన్స్ ఐ విల్ షో యూ అగైన్. ఐసోలెసిథల్, రేడియల్. ఎకైనోడర్మ్స్ ఉందా? యాంఫియోక్సిస్. ఎగ్జాక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చారు చూడండి. యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. దాని ఐసోలెసిథల్, రొటేషనల్. మళ్ళీ చూద్దాం. ఐసోలె ఐసోలెసిథల్, రొటేషనల్. మామ్మల్స్, నెమటోడ్స్. అవునా? నెమటోడ్స్ అండ్ మామ్మల్స్. చూడండి రొటేషనల్. ఇక్కడ ఇచ్చారా? ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చారు. ఓకే. కమ్ టు మీసోలెసిథల్. మీసోలెసిథల్, రేడియల్. ఒక్కసారి చూడండి మళ్ళీ మీసోలెసిథల్, మీసోలెసిథల్, రేడియల్. యాంఫిబియన్స్‌లో ఉంది. మీసోలెసిథల్, రేడియల్ ఎక్కడుంది? యాంఫిబియన్స్‌లో ఉంది. చూడండి. తర్వాత మనకి మీరోబ్లాస్టిక్ టీలోలెసిథల్ అండ్ డిస్కాయిడల్ ఎక్కడుంటుంది మళ్ళీ? లాస్ట్ ఫిష్, రెప్టైల్స్ అండ్ amphibians. Fish, reptiles and birds. So this is how you have to solve such kinds of questions. Okay. I will go to the next question. So yeah. So delta 1 pyrroline 5 carboxylate is converted by enzyme delta 1 pyroline 5 carboxylate reductase. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే బై ద ఎంజైమ్. అవునా? ఇది ఎంజైమ్ పైరోలిన్ 5 కార్బోక్సిలేస్ రిడక్టేస్. ఓకే. ఈ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంపౌండ్ ఈ ఎంజైమ్ వల్ల ఏ కాంపౌండ్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నాము ఇక్కడ అంటే ఇది సబ్స్ట్రేట్, ఇది ఎంజైమ్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ మనకి ఏ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫార్మ్ చేస్తుంది అనేది క్వెషన్ మార్క్ ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇది ఎక్కడ అంటే ఇది ఫ్రమ్ బయోకెమిస్ట్రీ వేర్ అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్‌లో ఉంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రోలిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్‌లో ఈ స్టెప్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ పాత్వే మీరు చూడండి. ఇదంతా ఇన్ డీటెయిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే సబ్‌స్ట్రేట్ ఏంటిది? మెయిన్ ఎంజైమ్ ఏంటిది? అండ్ విచ్ అమైనో యాసిడ్ ఈస్ సింథసైజింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో, ఇక్కడ గ్లూటమేట్ నుంచి వస్తుంది. మీరు అది కూడా చూసుకోవాలి. ఫ్రమ్ విచ్ సబ్‌స్ట్రేట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అన్నట్టు. ఓకే. ఇక్కడ క్వెషన్‌లో మనకు ప్రొడక్ట్ అడిగారు కాబట్టి ప్రోలిన్. ఒకవేళ సబ్‌స్ట్రేట్ అడిగి ఉంటే మనం అప్పుడు గ్లూటమేట్ పెట్టాలి ఆన్సర్. ఓకే. సో, నౌ గ్లూటమేట్. Glutamate is converting as an glutamate phosphate by kinase activity phosphorylation. తర్వాత ఈ గ్లూటమైల్ ఫాస్ఫేట్ తర్వాత మనకు గ్లూటమేట్ 5 సెమీ ఆల్డిహైడ్ లాగా అవుతుంది. దాన్ ఇక్కడ చూడండి స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. పైరోలిన్ 5 కార్బాక్సిలేట్ వచ్చింది. నౌ దిస్ ఈజ్ సబ్‌స్ట్రేట్ మన క్వెషన్‌లో ఉన్న సబ్‌స్ట్రేట్ ఇదే. అవునా? ఈ సబ్‌స్ట్రేట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పైరలాక్సిన్ 5 కార్బాక్సిలేట్ రిడక్టేస్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమ్. ఓకే. ఇదొక ఎంజైమ్. ఇది కూడా క్వెషన్‌లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనకు ప్రొడక్ట్ అడగారు. ప్రొడక్ట్ ఏముంది? ఏముంది ప్రొడక్ట్? ప్రోలిన్. ప్రోలిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఇక్కడ సింథసిస్ జరిగింది. చూడండి. రైట్? నెక్స్ట్ క్వెషన్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ asymmetric growth, assertion and reasoning. And asymmetric growth observed in various plant organs is under the influence of definite stimulus which results in the tropic coverage. సో ఎప్పుడైనా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు అంటే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ క్వెషన్ ఇది. ఓకే. ఇప్పుడు బాటనీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా! వాళ్ళైతే ఈజీగా చేయొచ్చు.
ఫిజియాలజీ వాళ్ళు ఉంటే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు క్వెషన్‌ని. కానీ టాపిక్ ఈజీ ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోండి. సో, అసిమెట్రిక్ గ్రోత్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద వేరియస్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్. సో, అసిమెట్రిక్ గ్రోత్ అంటే దేన్నంటున్నాము? అన్‌ఈవెన్ గ్రోత్ కదా! అసిమెట్రిక్ గ్రోత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అన్‌ఈవెన్ గ్రోత్. సిమెట్రిక్ గ్రోత్ లేదు అన్నట్టు. సో, వై ప్లాంట్ షోయింగ్ అసిమెట్రిక్ గ్రోత్ అనుకుంటే, వెన్ ద స్టిములస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాంట్ ఉంది. ఈ ప్లాంట్ ఈ ప్లాంట్ మనకి ఫోటోజెనిక్ ప్లాంట్ అనుకున్నాము. సన్ రేస్ ఇది సన్. ఫోటోజెనిక్ ప్లాంట్. ఫోటోజెనిక్ ప్లాంట్ వల్ల ఏమవుతుంది? వెనెవర్ ద లైట్ రేస్ ఫాలింగ్ ఆన్ టు ద ప్లాంట్, లీవ్స్ అయినా, ఫ్రూట్స్ అయినా ఏదైనా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది? ఫోటోజెనిక్ కాబట్టి ఇట్ విల్ షో బెండింగ్ కర్వేచర్ టువర్డ్స్ ద లైట్. ఓకే. టువర్డ్స్ ద లైట్. లైట్ సైడ్ మాత్రమే బెండింగ్ షో చేస్తుంది. సో, దీన్నేమంటున్నామంటే డెఫినైట్ స్టిములస్ అంటున్నాము. ఓకే. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే. అండ్ అండర్ ద ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ plant hormones which get sensitized in the presence of sunlight, and it is showing the bending curvature towards the plant, towards the light, and that is called as an tropic curvature అంటున్నాము. ఓకే. స్టేట్మెంట్ 1 is correct. Now reason. Plant tropistic curvature are caused by ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ హార్మోన్. సో, ఈ కర్వేచర్ అనేది ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల అవుతుందా మరి? కాదు కదా! అన్‌ఈక్వల్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ ఇక్కడ మనకి ఈ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది అనంటే, ఈ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ మనకు సన్‌లైట్ ఇటు సైడ్ పడుతుంది కాబట్టి, ఇటు సైడ్ యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి, అసిమెట్రిక్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ డైరెక్షన్ వచ్చింది. సిమెట్రిక్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇటు సైడ్ బెండింగ్ ఉండదు. మనకు ప్రాపర్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటుంది. అవునా? సో, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నట్టు. సో, ఏ ఈస్ ట్రూ, ఆర్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్. So, we will continue next question in the next video because the video length is always almost 20 minutes. So, మీకు ఈ క్వెషన్స్ అని అర్థమయ్యి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, డూ లైక్ అండ్ share to the candidates who are in the need. Okay. Thank you for watching the video.